Okay, thanks all for joining. So tonight through this class we are going to finish this period, the Middle English period, and specifically tonight I am going to discuss about the age of Chaucer and about Chaucer and his literary work. I mean about his poetic career, why he is called the father of English poetry. You know, Geoffrey Chaucer, he is called the father of English poetry, and he was also a linguist. Okay, so why he is called the father of English poetry, and what was the social condition and political condition during the age of Chaucer? This is also very important. What are the political and social condition during the age of Chaucer? Because the political and social condition and religious condition of his time influenced him, inspired him, motivated him to compose English poetry and to represent the contemporary conditions and situations of his society, of his country. Okay, and Chaucer is also called the representative poet of his time. Chaucer is also called the representative poet of his time. Okay, so this is the first screen, and tonight I will share the screen because this is very important. All words you cannot remember. Okay, probably the screen has been changed. So now this is all about Geoffrey Chaucer. Okay, so Chaucer's age 1340 to 1400 is very eventful in English history. It was an age of rapid political and social changes when old order was yielding place to the new. The Renaissance influence was playing a conflicting role with medieval beliefs and habits of mind. Chaucer was born during the reign of Edward III. Remember this one. Geoffrey Chaucer was born during the reign of Edward III. Remember, this is the political time of Geoffrey Chaucer when the king was Edward III. Okay, so Geoffrey Chaucer was born during the reign of Edward III, lived through that of Richard II. Okay, and he was lived through that of Richard II and died just after 1 year of the accession of Henry IV to the throne. Okay, he observed all the changes from a very close corner. That's why in many of his works, particularly in the prologue to the Canterbury Tales, we receive a minute picture of the contemporary society, as I told you last night. Okay, so he observed everything by his own eyes, Geoffrey Chaucer. This is very important. Okay, so this is the introduction for Geoffrey Chaucer. This paragraph is a kind of introduction for Geoffrey Chaucer. Try to understand every single sentences. I told you it was an age of rapid political and social changes when old order was yielding place to the new. That means people started to change the old tradition, old custom of leading life. People started to change the lifestyle or old lifestyle. People started to change their old lifestyle, and they were taking the new lifestyle, new leading life. For example, first of all, people were extremely religious. The purpose of their life was to build a good religious life, was to be a good Christian citizen. Not their purpose was not to build a building, a great house, a grand house, a royal palace, to gain power, to achieve power. It was not their purpose. But the ancient people, the old English people, their purpose was to be a good Christian. It was very important. Religion played an important role in the life of old people, old English people. But because of Renaissance, people started to think that they should change their lifestyle. Okay, so it was the time of Geoffrey Chaucer. It was the time of Geoffrey Chaucer when there was political changes, there was social changes, and people started to taking the new ideas of life, new theory of life.
they started to learn how to lead a happy life in this world. Okay, the Renaissance influence was playing a conflicting role with medieval beliefs and habits of mind. Medieval beliefs means the belief of Middle English period, Middle English time, মধ্যযুগীয় বিশ্বাস। medieval beliefs মধ্যযুগীয় বিশ্বাস যেটা ধর্মের সঙ্গে রিলেটেড। তো যখন when Renaissance came in England, then people started to think over and over. Their thirst was to know the unknown things, to gain the unlimited powers and wealth. এগুলো মানুষের চিন্তা ভাবনা নতুন করে সৃষ্টি হলো রেনেসান্সের কারণে। দ্যাটস ওয়াই দ্য রেনেসান্স ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ প্লেইং আ কনফ্লিক্টিং রোল, একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা ভূমিকা পালন করেছে উইথ মেডিয়েভাল বিলিফস অ্যান্ড হ্যাবিটস অফ মাইন্ড। Chaucer was born during the reign of Edward III, lived through that of Richard II, and died just after 1 year of accession of Henry IV to the throne. He observed এই সেন্টেন্সটাই তার সাহিত্যের কর্মগুলোতে তার সমাজকে উপস্থাপন করতে সহযোগিতা করেছে। কোনটা? He observed, I mean Geoffrey Chaucer observed all the changes from a very close corner. Okay, that's why in many of his works, particularly in the prologue to the Canterbury Tales is an English poem written by Geoffrey Chaucer, and this poem is called the first national English poem, or that's why Geoffrey Chaucer is also called the first national English poet. And you know, William Shakespeare is also called national poet of England. William Shakespeare is also called, after Geoffrey Chaucer, William Shakespeare is called the national poet of England. Okay, so in the prologue to the Canterbury Tales, we receive a minute picture of the contemporary society. Minute মানে এখানে মিনিট, এটা মিনিট উচ্চারণ হবে না, মাইনিউট হবে। আমরা যেমন ফার্স্ট ইয়ারে মেমো লিখতাম, মাইনিউট লিখতাম। মাইনিউট হচ্ছে আ রেকর্ড অফ অ্যান অফিসিয়াল ডিসকাশন। একটা অফিসে কতগুলো বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বা সংক্ষিপ্ত তথ্য, এটাকে বলা হয় মাইনিউট। বুঝতে পারছো? সো উই রিসিভ আ মাইনিউট পিকচার অফ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, সমসাময়িক সময়ের। কোথায়? জিওফ্রে চসারের দ্য প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেল। প্রোলগ মানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, দ্য ক্যান্টারবারি টেল হচ্ছে মেন কবিতার নাম, এবং কবিতার বইয়ের প্রথমে যে প্রোলগ লেখা হয়, ইন্ট্রোডাকশন লেখা হয়, ভূমিকা লেখা হয়, এটার নাম হচ্ছে দ্য প্রোলগ। তো ফুল প্রোলগটা হচ্ছে দ্য প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলস। তো এই প্রোলগে তিনি এই ধরনের আলোচনা করেছেন যে এই বইটাতে কি আলোচনা করা হয়েছে এবং কতগুলো ক্যারেক্টার আলোচনা করা হয়েছে, ক্যারেক্টারগুলোর নাম কি, অর্থাৎ পরিচয়, যেমন একটা ইন্ট্রোডাকশন যেমন পরিচয় তুলে ধরে, ওই রকম করে তিনি এই ক্যান্টারবারি টেল গতকালকে যেটা আলোচনা করেছি এটার বিষয়ে তিনি কবিতার শুরুতে এই প্রোলগে তুলে ধরেছেন। ওকে, তারপরে there was a powerful upsurge of nationalism in Chaucer's age. England was emerging as a strong nation. So gradually England was becoming a strong nation. Gradually, by the term of time, step by step, England was becoming a strong nation. It was a fanatic patriotism to her people, and it was a matter of pride for the people of England that England is growing fast. England is gaining power. And English nation is growing fast and becoming strong. So it was a matter of patriotism for the people of England. England was also becoming a united nation. So England was also becoming a united nation. For example, Ireland, Scotland, England, they were united during that time. Wales and Ireland were observed, and the conquest of Scotland completed the UK, United Kingdom. Today we call British government, British Empire. Okay, British government means UK, United Kingdom. United Kingdom contains 4 countries. United Kingdom that is established on the British island is called actually UK, United Kingdom. Okay, it contains 4 countries. Remember, England, Ireland, Scotland, Wales. England, Ireland, Scotland, and Wales. These 4 countries are called British country, and the citizen of these 4 countries are also called British or British citizen, and their government is British government. Okay,
and they lived on the island of Britain, and from that word Britain they are British. Okay, so the people of Ireland, they are also British people. People of Wales, they are also British people. People of Scotland, they are also British people. People of England, they are also British people. So a writer of England is also called British writer. A writer of Ireland also called British writer. Writer of Scotland also called British writer. Remember this one. So Wales and Ireland were observed, and the conquest of Scotland completed the UK. Having a newly established unity, England started to conquer foreign lands. Foreign lands মানে বিদেশি অন্যান্য দেশ. So being a united country, England, after being a united country, England became very strong because of these four countries, the unities of four countries: England, Scotland, Ireland, and Wales. So now England, it's a great and powerful government. Okay, so now England is not only the English throne, the English kingdom is not only rule the England or the four countries, but they are also conquering, মানে বিজয় করা শুরু করে দিলেন। যেমন যেটাকে আমরা কি বলি রে, ইম্পেরিয়ালিজম অথবা কলোনিয়ালিজম। যেটা কলোনিয়ালিজম ওটাই ইম্পেরিয়ালিজম, এটা হচ্ছে সিনোনিম। অর্থাৎ প্রথমে একটা ব্যবসার সুবাদে একটা কলোনিকে নিজের করে নেওয়া, সেটা থেকে আবার ওই এরিয়াটাকে শাসন করা, এভাবে করতে করতে বলা যায় পুরো পৃথিবী তারা কম বেশি শাসন করেছে এই ইংল্যান্ড থেকেই ধীরে ধীরে। সো ইংল্যান্ড স্টার্টেড টু কনকুয়ার ফরেন ল্যান্ডস, তারা ফরেন যে ভূমিগুলো এগুলোকে বিজয় করতে শুরু করলো অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। England started to conquer foreign lands across the world, and every fresh triumph gave stimulus to national ambition and pride. তো প্রত্যেকটা বিজয়ে একটা করে জাতীয় একটা উদ্দেশ্য বা একটা গর্ব তাদের জন্য ছিল। বিজয়, ট্রুম্ফ মানে বিজয়। প্রত্যেকটা every fresh triumph gave stimulus to national ambition and pride. Okay, so it was a great time, and the rapid political changes and social changes also. দেন চসারের এই যে এগুলো কিন্তু চসারের এই যে হয়েছে, ঠিক আছে। তো চসার এগুলো কিন্তু নিজের চোখেই সবকিছু অবলোকন করেছে। তারপরে কি হয়েছে ভাইয়া, চসার একজন মানুষের নাম না ভাইয়া? চসার একজন মানুষের নাম এবং তিনি একজন কবি। কবিতা ঠিক আছে, তার ফার্স্ট লাইনে চসার ইয়েস যোগ হইছে কেন? এটা অ্যাপোস্ট্রোফ, অর্থাৎ চসারের যেমন রাকিবস ব্রাদার, রাকিবের ভাই, রাকিবস ব্রাদার, ওইরকম যে চসার্স এজ, চসারের সময়, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, Chaucer's age was an age of discontent and unrest. The 100-year War created untold miseries upon the people. We know that Chaucer was born in 1340 or 1338, and the 100 years War started in 1337. 1337 সালে 100 বছরের যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল। যে যুদ্ধটা 100 বছর ধরে চলতেছিল, ওই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 1337 সালে, এবং এই যুদ্ধ শেষ হয় কত সালে রে? 1453 সালে। 1337 সালে যুদ্ধটা শুরু হয়, 1453 সালে শেষ হয় এই যুদ্ধটা। আর জিওফ্রে চসার জন্মগ্রহণ করেন 1338 অথবা 1340 সালে। তাহলে দেখো তার সময় এই যুদ্ধটা চলছে, তো টাইমটা অনেক উত্তেজিত একটা সময় ছিল। সো 100 years ওয়ার ক্রিয়েটেড আনটোল্ড মিজারিস, মানে এমন মানুষের জন্য দুঃসময় এবং দুর্দশা এরকম পরিস্থিতি নিয়ে এসেছিল। যুদ্ধ হলে যেমন আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধেও কিন্তু মানুষের অবস্থা খারাপ ছিল, মানুষ মিজারেবল টাইম পাস করেছে। সেরকম দ্য 100-year ওয়ার ক্রিয়েটেড আনটোল্ড মিজারিস আপন দ্য পিপল। দ্য prolonged conflict resulted in increased burdens for the people, and the peasants were suffering with the heavy load of newly imposed taxes. তাহলে এই যুদ্ধের কারণে মানুষের প্রতি কাজের দায়িত্ব বেড়ে যায়, কাজের চাপ বেড়ে যায়, এবং পাবলিকদের প্রতি ট্যাক্সও বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। দ্য ম্যাটার ওয়াজ মেড ওয়ার্স বাই দ্য গ্রেট প্লেগ নোন অ্যাজ দ্য ব্ল্যাক ডেথ। এই জিনিসটাকে আরও সিরিয়াস করে দেয়। কিসের? এই যুদ্ধ তো চলছে, মানুষ মারা যাচ্ছে যুদ্ধের কারণে, সৈন্য মারা যাচ্ছে, মানুষ কমে যাচ্ছে, এটা একটা প্রবলেম। আবার এমন সময় ব্ল্যাক ডেথ অ্যাজ আ প্লেগ, ব্ল্যাক ডেথ ইন্টার্ড ইনটু ইংল্যান্ড। ব্ল্যাক ডেথ নামে একটা মহামারী, যেটা একটা বুবনিক প্লেগ বলা হয়, যেটাকে এই ব্ল্যাক ডেথ এটাকে বলা হচ্ছে ইতিহাসে। এই একটা মহামারী, করোনা ভাইরাসের মতো মহামারী ইংল্যান্ডে প্রবেশ করলো। এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমরা পড়তেছি কোন সময়?
জিওফ্রে চসারের এইজের সময়, তার সময়ে। দ্য ম্যাটার ওয়াজ মেড ওর্স বাই দ্য গ্রেট প্লেগ নোন অ্যাজ দ্য ব্ল্যাক ডেথ। ইট সুইপড ওভার ইংল্যান্ড অ্যান্ড রিডিউসড দ্য নাম্বার অফ পপুলেশন রিমার্কেবলি। কথা বুঝতে পারছো? মানে এই প্লেগটা পাবলিকের সংখ্যা পর্যন্ত কমায় দেয়। মানে 1/3 population died because of this plague. 1/3 population was died because of this plague, remember. So price of agricultural products fell rapidly. The price of labor rose, but the price of bread fell. The result of it was instability and lawlessness. While people were starving and undergoing deplorable miseries, the king and his courtiers were leading a luxurious life. এমনটা অবস্থায় যে পাবলিকদের তো the people were suffering, the people were leading miserable life, lack of bread, lack of food. But during that time, inside the royal palace, in the throne, the kings and the courtiers, the assistants of the king, the members of the parliament, members of the royal palace, they were leading a luxurious life when the public were suffering, the common people were suffering outside the royal palace. During that time, the king and his courtiers were leading a luxurious life. Under these circumstances, people rose in open revolt against the king, led by Jack Straw and John Bell, etc. So Jack Straw and John Bell, they both inspired the laborers and workers to stand against the luxurious leading life of the kings and courtiers, and because of their extra taxes. বুঝতে পারছো? Because of their new tax or extra taxes. তাহলে দেখো, একই তো এক তো যুদ্ধ চলতেছে, দ্বিতীয়ত মহামারীর কারণে মানুষ মারা গেছে, মানুষ কমে গেছে, কাজের সময় বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যের অভাব, প্রোডাক্টসের অভাব, এরকম পাবলিক এভাবে সাফার করতেছে। এমত অবস্থায় যারা শাসক গোষ্ঠী তারা আবার ঘরের ভিতরে লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করতেছে। তো এই জন্য এই সব কিছু বিবেচনা করে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমাং দ্য ইংলিশ ন্যাশন, আমাং দ্য কমন পিপল, সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে, বাই দ্য আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ জ্যাক স্ট্র অ্যান্ড জন বেল, জ্যাক স্ট্র এবং জন বেল এই দুইজনের নেতৃত্বে দে রিভোল্ট এগেনস্ট দ্য কিং, মানে দ্য ওয়ার্কার্স, দ্য লেবার্স অ্যান্ড দ্য কমন পিপল, দে রিভোল্ট এগেনস্ট দ্য কিং। তারা কিংয়ের বিরুদ্ধে কী করলো রে? রিভোল্ট করলো। আলটিমেটলি দ্য পিজেন্টস রিভোল্ট অফ 1381, এটা এই রিভোল্টটা কখন ঘটেছিল? 1381 সালে। বুঝতে পারছো? তো এই রিভোল্ট ঘটেছিল 1381 সালে ইন ইংল্যান্ড, বাই দ্য লিডারশিপ অফ জ্যাক স্ট্র অ্যান্ড জন বেল। এই নামগুলো মনে রাখবা, লেখার সময় লাগবে যে রাইট এ শর্ট নোট অন দ্য পিজেন্ট রিভোল্ট। পিজেন্ট মানে হচ্ছে ওয়ার্কার, মানে লেবার্স, যারা কাজকর্ম করে, শ্রমিক যারা, তাদেরকে পিজেন্ট বলা হয়, ওয়ার্কার্স, লেবার্স। ওকে, সো আলটিমেটলি দ্য পিজেন্টস রিভোল্ট অফ 1381 বার্স্ট লাইক এ ভ্যালকোনা অ্যান্ড শুক দ্য ভেরি ফাউন্ডেশনস অফ ইংলিশ সোসাইটি। In his tales, মানে জিওফ্রে চসার্স টেল, মানে ওই যে ক্যান্টারবারি টেলসে তিনি যে তুলে ধরেছেন, ইন হিজ টেলস চসার রিয়েলিস্টিকলি প্রেজেন্টেড দ্য পলিটিক্যাল কন্ডিশন অফ হিজ এইজ। তার মানে তিনি যে ক্যান্টারবারি টেলস নামে, দ্য প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলস নামে এই কবিতাটা যে তিনি লিখেছেন জিওফ্রে চসার ইংলিশে, তিনি পলিটিক্যাল এই বিষয়গুলোকেও কিন্তু কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। চসার realistically presented the political condition of his time. He referred to the peasants' revolt in the clerk's tale and in the nun's priest tale. দেখো, আমি বলেছিলাম না যে তারা যে ক্যান্টারবারি নামক জায়গায় যাইতো রিলিজিয়াস কাজের জন্য, একটা পিলগ্রিমেজ, হ্যাঁ, একটা তীর্থযাত্রায় যে যাইতো, সেখানে সমাজের প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে এরকম একজন দুজন করে লোক হয়ে একটা গ্রুপ হয়ে তারা যাইতো। তো তার মধ্যে নান এবং প্রিস্ট, নান তো জানো সন্ন্যাসিনী, এবং প্রিস্ট মানে তো প্রিস্ট বা ক্লার্ক যারা, তারাও কিন্তু সমাজের একটা প্রফেশনের লোক। ক্লার্ক যে, প্রিস্ট, তারপরে নান, এদের যখন তিনি স্টোরি বর্ণনা করেছেন জিওফ্রে চসার ওই যে দ্য প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলসে, তখন তিনি এদের ক্যারেক্টারকে ইউজ করে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন বা পলিটিক্যাল কন্ডিশনটা তিনি তুলে ধরেছেন ওই কবিতার মাধ্যমে। কারণ তিনি হচ্ছেন রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট। সমাজে ওনার জীবদ্দশায়, উনি বেঁচে থাকা অবস্থায় সমাজে কি ঘটে গেছেন, এগুলোকে উনি কবিতার মাধ্যমে বা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।
বুঝতে পারছো? আর এই টাইপের যারা লেখা লেখে তাদেরকে বলা হয় রিপ্রেজেন্টেটিভ রাইটার বা রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট বা রিপ্রেজেন্টেটিভ ড্রামাটিস্ট বা রিপ্রেজেন্টেটিভ নভেলিস্ট, এগুলো বলা হয়। সো করাপশন ওয়াজ র্যাম্প্যান্ট ইন দ্য চার্চ। এবার ধরো যে ধর্মীয় প্রবলেম কী ছিল জিওফ্রে চসারের এই যে corruption was rampant in the church and priests were living in a godless worldly way মানে গডকে ফলো না করে তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল কারা? প্রিস্টরা। এবং চার্চ কি হয়েছে? দ্য চার্চ ওয়াজ করাপ্টেড। চার্চগুলো এগুলো দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছিল চার্চের ভিতরটা। কীভাবে? এই দুর্নীতি কে তৈরি করেছিল? বাই দ্য নেম অফ রিলিজন প্রিস্ট অ্যান্ড পোপ দে স্টার্টেড corruption inside the church and they were living in a godless worldly way. Therefore means that's why. Therefore the dissatisfaction of the people with the church was intense. Okay, there were a number of spirited souls like John Wycliffe, William Langland and John Gower who raised strong voices against the growing corruption in the church. যাদের আমরা জীবনী গতকালকে পড়েছি, আমরা জন উইক্লিফের ব্যাপারে জানি, আমরা উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডের ব্যাপারে জানি, তিনি একজন রিলিজিয়াস পোয়েট। তারপরে জন গওয়ারের ব্যাপারে জানি। এদের মতো গ্রেট রাইটার বা স্পিরিটেড সোলস এদেরকে বলা হচ্ছে। দেয়ার ওয়ার এ নাম্বার অফ স্পিরিটেড সোলস লাইক জন উইক্লিফ, উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড অ্যান্ড জন গওয়ার হু রেইজড স্ট্রং ভয়েসেস এগেনস্ট দ্য গ্রোয়িং করাপশন ইন দ্য চার্চ। তারা কিন্তু এই ধর্মীয় ব্যাপারে তারা মাথা নিজের ভয়েস উঠিয়েছিল, অর্থাৎ তারা দাঁড়িয়েছিল, এগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যেগুলোকে বন্ধ করা হোক। দে অলসো ট্রাইড টু রিভাইজ দ্য রিয়েল ক্রিশ্চিয়ানিটি। এই যে জন গওয়ার, উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড, জন উইক্লিফ, এরা ট্রাই করেছিল যে প্রকৃত খ্রিস্টান ধর্মের যে নিয়মনীতি এগুলোকে প্র্যাকটিস করার জন্য, এগুলোকে চর্চা করার জন্য। দে অলসো ট্রাইড টু রিভাইজ দ্য রিয়েল ক্রিশ্চিয়ানিটি। দাস মানে এভাবেই, ইন দিস ওয়ে। দাস কিন্তু একটা আর্কেইক ওয়ার্ড মানে হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড। প্রথম দিকে যেমন ইংরেজি ভাষা ছিল এগুলোতে দাস ব্যবহার করা হতো। ইন দিস ওয়ে, দাস, দাও, দি, দাই, এগুলো হচ্ছে আর্কেইক ওয়ার্ড, ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড। আচ্ছা, দাস দ্য আইডিয়াস অফ দি রিফরমেশন ওয়ার ব্লুমিং ইন দ্য এজ অফ চসার। বুঝতে পারছো? এভাবেই কিন্তু রিফরমেশনের আইডিয়াটা চলে আসে, অর্থাৎ রিফরমেশন মানে সংস্কার করা। রিফরমেশন অফ চার্চকে সংস্কার করা, অর্থাৎ চার্চের মধ্যে যে করাপশন সৃষ্টি হয়েছে এগুলোকে উৎখাত করে নতুন করে চার্চকে আবার সঠিক নিয়মে চালানো। সো দাস দ্য আইডিয়াস অফ দ্য রিফরমেশন ওয়ার ব্লুমিং ইন দ্য এজ অফ চসার। তারপরে দ্য ললার্ডস মুভমেন্ট আলটিমেটলি লেড বাই দ্য রিফরমেশন অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্টিজম। চসার ওয়াজ অ্যাওয়ার অফ দ্য করাপশন প্রিভেইলিং ইন দ্য চার্চ। হি প্রেজেন্টস আ ভিভিড পিকচার, ভিভিড মানে স্পষ্ট, he presents a vivid picture of evils in the religious world in his prologue. তাহলে জিওফ্রে চসার কি করেছেন? তার এই কবিতার মধ্যে কি তুলে ধরেছেন রে? সো জিওফ্রে চসার প্রেজেন্টস আ ভিভিড পিকচার অফ ইভিলস, খারাপ জিনিসের একটা স্পষ্ট পিকচার বা ইমেজ তুলে ধরেছেন ইন দ্য রিলিজিয়াস ওয়ার্ল্ড। এই যে ধর্মীয় পৃথিবীর খারাপ বিষয়গুলোর স্পষ্ট একটা পিকচার তুলে ধরেছেন কোথায়? ইন হিজ প্রলগ, মানে ইন হিজ প্রলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলস। হাউএভার his attitude to the church as seen in the prologue is free from personal prejudice. মানে ব্যক্তিগত বিষয় থেকে এগুলো মুক্তি ছিল, মানে সে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কাউকে পার্সোনালি অ্যাটাক করেননি, সেটা সেটাই তুলে ধরেছেন অ্যাজ এ রাইটার। রেদার হি হ্যাজ পোর্ট্রেইড দ্য পিকচার অফ দ্য চার্চ ইন এ হিউমারাস ওয়ে। তিনি একটা হাস্যরসাত্মক ওয়েতে তিনি এই চার্চের যে পিকচার, বর্তমান চার্চের যে অবস্থা ওনার সমসাময়িক সময়ে, ওটাকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কারণ যখন স্যাটায়ার করা হয় তখন কিন্তু হাসি দিয়ে স্যাটায়ার করা হয়, যে কাউকে তুমি ব্যঙ্গ করতেছো, স্যাটায়ার করতেছো, ক্রিটিসাইজ করতেছো। তুমি ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করলে তো ধরে ফেলবে, তো হিউমার দিয়ে ক্রিটিসাইজ করা, অর্থাৎ লাফিং এলিমেন্ট যোগ করা। বুঝতে পারছো? হিউমারাস এলিমেন্ট, লাফিং এলিমেন্ট, যেটা শুনে মানুষ হাসবে কিন্তু বুঝে যাবে যে কাকে বলতেছে, কথাটা কাকে বলতেছে। তারপরে এটা গেল, এগুলো সব কিছু চসারের সময় হয়েছিল, আর এগুলোকে চসার তার লেখায় তুলে ধরেছেন। তারপরে the revolt of the peasants did much to weaken the feudal system. Farmers refused to cultivate the lands of their masters. This led to the breakdown of feudal system. তোমরা জানো, আমরা শর্টকাটে পড়েছি যে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে যে ফিউডাল সিস্টেম, অর্থাৎ যারা জমির মালিক ছিল, ল্যান্ড হোল্ডার্স, তারা জমি বর্গা দিত কৃষকদেরকে, এগুলোর বিনিময়ে টাকা নিত বা অর্থ নিত, তারপরে
ফসল নিত এবং বেশি পরিমাণ নিত, বা লাগান টাইপের মতো, লাগান যেরকম লাগান নেওয়া হয় যে এই বছর এতগুলো নেব, তোমার আবাদ সুবাদ কীরকম হয় হোক এতগুলো আমার লাগবে, এটা তাদের একটা টার্গেট থাকতো। তাতে কৃষকদের অনেক সময় বৃষ্টি হতো না, এখনকার মতো তো মোটর বা পানি দেওয়ার সুব্যবস্থা ছিল না, তখন তো কঠিন অবস্থা ছিল। তখন কেন, আজকে থেকে তুমি 30 বছর বা 20 বছর পিছনে যাও, বা আরও 50 বছর পিছনে যাও, বুঝতে পারবা যে এই যে ইরি বোরো এগুলো কীভাবে আবাদ করা হতো। বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতে হতো মানুষদেরকে, বা মাটি খনন করে বাঁশ লাগিয়ে পা দিয়ে এরকম করে করে পানি উঠানো হতো, বুঝতে পারছো? অথবা টিউবওয়েল করে টিউবওয়েল দিয়েই পানি দেওয়া হতো, এরকমও হতো। মোটর ছিল না ওইরকম। আমাদের বাড়ির আমাদের যে 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 বাড়ি আছে, বাড়ির সামনে আমাদের 15 শতক জায়গা আছে। আমার মনে আছে যে ঠিক 18-20 বছর আগে আমার আব্বা ওই জায়গাটাতে 15 শতক জায়গাতে লাল গোল আলুটা চাষ করতো, বাড়িতে খাওয়ার জন্য, কিছু বিক্রি করার জন্য শাক বা আলু চাষ করতো। তো আমাদের বাড়ির উনি যে ড্রেন তৈরি করেছিলেন, ড্রেন পানি যাওয়ার জন্য, তো আমাদের বাড়িতে ভেতরে যে টিউবওয়েল আছে, এই টিউবওয়েলের পানির লাইনটা ওই দিক দিয়ে আর কি আমরা আর কি ওইটা চাপতাম টিউবওয়েল। তো ওই টিউবওয়েলের পানিটাই লাইন দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে গিয়ে ওইখানে যেত, ওইখান থেকে পানি এইভাবে করে দিত আমার আব্বা। তো এটা কত বছর আগের, এটা 17-18 বছর আগের ঘটনা হবে এরকম, বুঝতে পারছো? তো যাই হোক, তখন তখন মেশিন ছিল, মেশিন তো তার আগে থেকে ছিল, কিন্তু আমাদের অ্যাবিলিটি ছিল না, বুঝতে পারছো? আমাদের অ্যাবিলিটি ছিল না, দ্যাট ইজ হোয়াই। অথবা ওইটার ফিল্টার ছিল না। এনিওয়ে, দিস লেট দ্য ব্রেকডাউন অফ ফিউডাল সিস্টেম। তো যখন এই ওয়ার্কাররা কী করলো, রিভোল্ট করলো রাজাদের বিরুদ্ধে, তাদের ট্যাক্সের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এই ফিউডাল সিস্টেমটা শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, দ্য অথরিটি অফ দ্য কিং উইকেন্ড, তাহলে যে কিংয়ের যে অথরিটি, এটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, বুঝতে পারছো? আ নিউ অ্যান্ড প্রসপারাস মার্চেন্ট ক্লাস ওয়াজ এমার্জিং। মার্চেন্ট মানে হচ্ছে বিজনেস, শিপের বিজনেস যারা করে তাদেরকে মার্চেন্ট বলা হয়। ওকে, যারা শিপ, আ নিউ অ্যান্ড প্রসপারাস মার্চেন্ট ক্লাস ওয়ার ইমার্জিং অ্যান্ড পাওয়ার ওয়াজ পাসিং ইনটু ইটস হ্যান্ড ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ফিউডাল লর্ডস। তাহলে একটা নতুন ধরনের একটা উন্নত মানের ব্যবসায়িক ক্লাস চালু হয়েছিল, মানে ব্যবসার বিষয়টা, মানে এই কমার্স যে বিষয়টা, এটা উন্নতির দিকে চলে আসছিল। ট্রেড এবং কমার্স এটা খুব দ্রুত গ্রোয়িং হচ্ছিল। এবং হ্যান্ড ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ফিউডাল লর্ডস, তারা এটা তাদের থেকে একজনের থেকে আরেকজনের এভাবে তাদের হাতাহাতি তারা এটা বিজনেস করতো। করাপশন অ্যান্ড এজিটেশন এগেনস্ট দ্য পোপ অথরিটি ফার্দার উইকেন্ড দ্য পাওয়ার অফ দ্য চার্চ। তাহলে দেখো যে মনে করো যে এই যে করাপশন যেটার বিরুদ্ধে কী করা হয়, করাপশন অ্যান্ড এজিটেশন এগেনস্ট দ্য পোপ অথরিটি ফার্দার উইকেন্ড দ্য পাওয়ার অফ দ্য চার্চ। কারণ পোপ তো চার্চগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতো। যখন পোপের বিরুদ্ধে করাপশন, দুর্নীতি বা হিপোক্রেসি বা কনস্পাইরেসি এগুলোর যখন চার্জ নিয়ে আসা হলো, অভিযোগ নিয়ে আসা হলো, তখন চার্চ থেকে তার ক্ষমতাটা কমে গেল, মানে পোপের ক্ষমতা চার্চ থেকে কমে গেল। চসার অলসো মেক্স রেফারেন্স, চসার এই বিষয়গুলো ঘটেছিল তার সময়, চসার এই জিনিসটাকেও তুলে ধরেছেন। চসার অলসো মেক্স রেফারেন্স টু দ্য রাইজিং মিডল ক্লাস ট্রেডার ডিউরিং হিজ টাইম। রাইডিং মিডল ক্লাস ট্রেডার, যারা মিডল ক্লাসদের মধ্য থেকে যারা নতুন ব্যবসায়িক তৈরি হয়েছিল ওই সময়, তাদেরকেও তিনি কি করেছেন, তুলে ধরেছেন। হিজ মার্চেন্ট, তিনি একজন মার্চেন্ট নামেও ক্যারেক্টার ইউজ করেছেন। ওই যে দ্য প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেল, এই কবিতার বইয়ে তিনি একটা মার্চেন্ট নামেও ক্যারেক্টার ইউজ করেছেন। সো হিজ মার্চেন্ট ইজ ইন ফ্যাক্ট দ্য টাইপ অফ দি মার্চেন্ট হু আর গ্র্যাজুয়ালি কামিং ইন টু দ্য প্রমিনেন্স। বুঝতে পারছো? তাহলে তিনি একটা মার্চেন্ট নামে ক্যারেক্টার ইউজ করে এই যে ট্রেড এবং কমার্স বা বিজনেস ক্লাস এগুলোকে উপস্থাপন করেছেন, বুঝতে পারছো? দেখো, একটা ক্যারেক্টার ব্যবহার করে ওই সময়ের জিনিসগুলোকে গল্পের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন, জিওফ্রে চসার। আচ্ছা, তারপর দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনোরমাস ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাওয়াকেনিং, দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনোরমাস ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাওয়াকেনিং and an enormous upsurge of literary activity during the age of Chaucer. This was actually the result of the spirit of Italian Renaissance. তার মানে in the field of literature, writers were inspired by the Italian scholars, by the Italian writers, because during that time Italy was great, and Italian scholars, writers, they were very important, and they were very perfect. That's why during that time in England, the writers of Middle English period, they were inspired by the Renaissance of Italy. বুঝতে পারছো? ইটালির যে একটা শিক্ষার যে একটা প্রভাব, এটা দিয়ে তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।
This was actually the result of the spirit of Italian Renaissance. Chaucer played a leading role in importing this spirit. ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসা, অর্থাৎ আমরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের মানে বিজনেস, ট্রেড বিজনেস জানি না, ইম্পোর্ট করা মানে অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা, এক্সপোর্ট করা মানে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া অন্য দেশে। তো এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে, চসার প্লেইড আ লিডিং রোল ইন ইম্পোর্টিং দিস স্পিরিট ফ্রম ইটালি ইনটু ইংল্যান্ড। চসার এই যে ইটালিতে শিক্ষার যে প্রবাহ ছিল, স্পিরিট ছিল, ওটাকে তিনি চসার তার লেখার মাধ্যমে বা লেখনির মাধ্যমে চসার ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছেন। চসার প্লেইড আ লিডিং রোল in importing this spirit from Italy into England. It was a heyday of English poetry. English became a national language from a mere dialect. Many new meters were imported from France and used with great skill by Chaucer. মিটার মানে তো জানো তোমরা, কবিতাতে মিটার ব্যবহার করা জানো না, যে পেট্রামিটার, টেট্রামিটার, ট্রাইমিটার, হেক্সামিটার, এই যে মিটারগুলো, অর্থাৎ প্রত্যেকটা কবিতার লাইনে সিলেবল, সমান সংখ্যক সিলেবল ব্যবহার করা, শব্দাংশ ব্যবহার করা, প্রত্যেকটা কবিতার লাইনে সমান সংখ্যক সিলেবল ব্যবহার করা, অর্থাৎ প্রথম লাইনে যদি 10টা সিলেবল থাকে, দ্বিতীয় লাইনে 10টা, তৃতীয় লাইনে 10টা, চতুর্থ লাইনে 10টা, পঞ্চম লাইনে 10টা, চলতে থাকে। অথবা প্রথম লাইনে 12টা সিলেবল যদি থাকে, এটাকে আবার হেক্সামিটার বলা হয়, 10টা থাকলে পেন্টামিটার বলা হয়, 8টা থাকলে টেট্রামিটার বলা হয়। তো এই যে মেনটেনেন্স অফ মিটার, এইগুলো ব্যবহার কিন্তু ফ্রেঞ্চ রাইটাররা করতেন, ইটালিয়ান রাইটাররা করতেন, ঠিক আছে, এবং গ্রিক রাইটাররা করতেন। তো ইংলিশ রাইটাররা ওদের মিটার ব্যবহার করা দেখে নিজেদের সাহিত্যেও মিটার ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছিলেন, ঠিক আছে। মেনি নিউ মিটার্স ওয়ার ইম্পোর্টেড ফ্রম ফ্রান্স অ্যান্ড ইউজড উইথ গ্রেট স্কিল বাই চসার। চসার তার কবিতায় ইউজ করেছেন এটা। দ্য গ্রেটেস্ট পয়েট অফ দিস পিরিয়ড, চসার দ্য গ্রেটেস্ট পয়েট অফ দিস পিরিয়ড। দ্য এজ অলসো উইটনেসড the foundation of an English prose style, a sense of beauty and a secular spirit appeared for the first time in English literature. মানে যে যার মতো করে লিখতে পারবে, বুঝতে পারছো? A sense of beauty and a secular spirit appeared for the first time in English literature. ওকে, তারপরে এগুলো সব চসারের সময় হয়েছিল। তারপর আরো কি হয়েছিল? The traditional nature of the age is further reflected in the changed attitude towards চিভালরি মানে ব্রেভারি, মানে সাহসিকতা। দ্য নাইটস অফ দ্য মিডল এজেস ওয়েন্ট টু ডিস্ট্যান্ট ল্যান্ডস ইন সার্চ অফ অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড ফট সেভারাল ব্যাটেলস ফর দ্য সেক অফ সাম নোবেল কজেস। দেখো নাইটস কাদেরকে বলা হয়, আমি গতকালকে বলেছিলাম, নাইটস বলা হয় তারা রাজার দরবারে যে সমস্ত সম্মানিত লোক থাকে তাদেরকে নাইটস বলা হয়। দ্য মেম্বার্স অফ দ্য রয়্যাল প্যালেস, তাদেরকে নাইটস বলা হয়, অর্থাৎ রাজার সহযোগী যারা, তাদেরকে। তো তারা কি করতো? দ্য নাইটস অফ দ্য মিডল এজেস, এই মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের সময় যারা নাইটস ছিল রাজাদের, ওয়েন্ট টু ডিস্টেন্স ল্যান্ড, তারা দূরে দূরে যেত, অনেক দূরে দূরে সফরে যেত, ইন সার্চ অফ অ্যাডভেঞ্চার। ভাইয়া সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, নেটওয়ার্ক তো হাই আছে। তাহলে কি বললাম, এই নাইটসরা কি করতো? অনেক দূরে দূরে সফর করে অ্যাডভেঞ্চারে যেত। অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার পথে সেভারাল ব্যাটেলস ফর দ্য, এবং তারা দে ফট সেভারাল ব্যাটেলস ফর দ্য সেক অফ সাম নোবেল কজেস, কিছু সম্মানীয় কাজের জন্য, যে কাউকে কোনো, যেমনটা আমি গতকালকে বলেছিলাম যে অমুক কাজ করতে পারলে এটা তোমাকে দেবো, এটা করলে এটা দেবো, এই টাইপের কাজে তারা বিভিন্ন দেশে সফর করতো এবং অ্যাডভেঞ্চারে যেত এবং যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করে বা অনেক কিছু উদ্ধার করে নিয়ে আসতো। দ্য নাইট অফ চসার, এই জন্য জিওফ্রে চসার তার প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলস, এটাতেও কিন্তু নাইট ক্যারেক্টার ব্যবহার করছেন। আমি কালকে উল্লেখ করেছিলাম নাইট, KNIGS, নাইট নামকও একটা ক্যারেক্টার ইউজ করেছেন। সেই ক্যারেক্টার ইউজ করে ওই সময়কার নাইটদের অবস্থা কি ছিল এটাকে তিনি প্রেজেন্ট করেছেন, বুঝতে পারছো? সো দ্য নাইট অফ চসার, দ্য নাইট অফ জিওফ্রে চসার রিপ্রেজেন্টস দিস ওল্ড ট্র্যাডিশন অফ চিভালরি, আই মিন ব্রেভারি, হোয়াইল হিজ সান স্কোয়ার, নাইটের পুত্র স্কোয়ার, is the representative of the new chivalry which was rising then. So he is found to be devoted in enjoyment of life. দেখো কিভাবে তিনি প্রেজেন্ট করছেন, দেখো নাইটস ছিল চসার তার কবিতায় যেটা উল্লেখ করেছেন আর কি, চসার কবিতায় উল্লেখ করেছেন নাইটস, যে একজন পূর্বের সিস্টেমে বিশ্বাসী নাইট, তার কথা হচ্ছে জীবনে যুদ্ধে যেতে হবে, দেশ স্বাধীন করতে হবে, গ্রেট জিনিস অ্যাচিভমেন্ট করতে হবে, এগুলো হচ্ছে কি চসারের প্ল্যান, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের বিশ্বাস। তো তার ছেলে ছিল স্কোয়ার, যাকেও জিওফ্রে চসার ইউজ করছেন স্কোয়ার নামে। স্কোয়ার ছিল কার ছেলে? নাইটের ছেলে। কোথায়? জিওফ্রে চসার যে কবিতা লিখেছেন সেটাতে।
তো বাপ একরকম, বেটা একরকম। বাপের অনুযায়ী কি, বাপ কি করবে যে এরকম ব্রেভারি লাগবে, সাহসিকতা, যুদ্ধ করতে হবে, এগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে। বাট ছেলের চিন্তা ভাবনা ছিল কি চিন্তা ভাবনা রে, মডার্ন চিন্তা ভাবনা। কারণ ছেলে কি ছিল, রেনেসান্স দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ছেলে চাচ্ছিল যে লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করার জন্য। তো তিনি কি করেছেন, জিওফ্রে চসার এই নাইটসদের জীবন বা তাদের পরবর্তী জেনারেশন, তাদের সন্তানদের জীবন তুলে ধরার জন্য, ওই সময়ের লাইফস্টাইল তুলে ধরার জন্য তিনি একটা নাইট ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করেছেন এবং একটা স্কোয়ার ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করেছেন। এবং তিনি দেখিয়েছেন যে স্কোয়ার হচ্ছে নাইটের ছেলে, আর নাইটের চিন্তা ভাবনা কিরকম, তার ছেলে স্কোয়ারের চিন্তা ভাবনা কিরকম। ঠিক আছে। সো দ্য নাইট অফ চসার রিপ্রেজেন্টস দিস ওল্ড ট্র্যাডিশন অফ সিভালরি, যে যুদ্ধে যেতে হবে, এই ব্রেভারির ওল্ড ট্র্যাডিশন, পুরাতন ঐতিহ্য বা পুরাতন নীতি নিয়ম। হোয়াইল হিজ সান স্কোয়ার ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য নিউ সিভালরি, নতুন লিডিং লাইফ, নতুন নতুন ব্রেভারি বা নতুন সিভালরি সিস্টেমের রিপ্রেজেন্টেটিভ ওই ক্যারেক্টার, তার ছেলেটা। ঠিক আছে। হুইচ ওয়াজ রাইজিং জেন, যেটা ধীরে ধীরে রেনেসান্স পিরিয়ড, রেনেসান্সের কারণে ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে জেগে উঠতেছিল, যে লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করার একটা প্রবণতা। হি ইজ ফাউন্ড টু বি ডিভোটেড ইন এনজয়মেন্ট অফ লাইফ। হি ইজ বলতে ওই স্কোয়ার, দ্য সান অফ দ্য নাইট। বুঝতে পারছো? তো এইগুলো স্টোরি ক্রিয়েট করার মাধ্যমে জিওফ্রে চসার তার সমসাময়িক সমাজের যে একটা পিকচার, এটাকে তুলে ধরেছেন। হি ওয়ার্স আ ফাইন ড্রেস, মানে স্কোয়ার ওই নাইটের ছেলে, হি ওয়ার্স আ ফাইন ড্রেস, ক্যান সিং অ্যান্ড প্লে অন দ্য ফ্লুট। দেখো, সে বাঁশি বাজাতে জানতো, সে গান গাইতে জানতো, এবং সে খুব সুন্দর ড্রেস পরতো। কে পরতো? নাইটের ছেলে স্কোয়ার, কারণ সে লাইফটাকে এনজয় করতে চায়। হি গোজ টু দ্য ব্যাটেল নট ফর দ্য সেক অফ রিলিজন বাট ইন দ্য হোপ অফ উইনিং দ্য ফেভর অফ হিজ লেডি। ফেভর অফ হিজ লেডি, কি বুঝলা? তাহলে দেখো, তাহলে স্কোয়ারও যুদ্ধে যাইতো না এমনটা নয়। তার বাবা যুদ্ধে যাইতো ফর দ্য সেক অফ রিলিজন, ধর্মীয় কারণে। বাট তার ছেলে দেখো, সে গানও গাইতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর পোশাকও পরে, সে আবার বাঁশিও বাজাইতে পারে। আবার সে কি করে? হি গোজ টু দ্য ব্যাটেল, সে যুদ্ধে যাইতো নট ফর দ্য সেক অফ রিলিজন, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে নয়, বাট ইন দ্য হোপ অফ উইনিং দ্য ফেভর অফ হিজ লেডি, তার প্রিয় নারী বা প্রিয় যাকে সে ভালোবাসে, তার মন জয় করার জন্যও সে যুদ্ধের জয়ের আশা নিয়ে যুদ্ধে যাইতো। চিন্তা চেতনায় পার্থক্য। তো এইগুলো ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। তারপরে আরেকটা কি ছিল চসারের সময়? স্ট্যাটাস অফ উইমেন ওয়াজ নট ভেরি হাই ডিউরিং দ্য এজ অফ চসার। মহিলাদের সমাজের যে একটা অবস্থান, এটা তেমন একটা উচ্চ মানের ছিল না। সো স্ট্যাটাস অফ উইমেন ওয়াজ নট ভেরি হাই ডিউরিং দ্য এজ অফ চসার। এডুকেশন ওয়াজ নট ওপেন ফর উইমেন। তখন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য শিক্ষাটা ওপেন অ্যান্ড ওয়াইড ছিল না। বুঝতে পারছো? এডুকেশন ওয়াজ নট ওপেন ফর উইমেন। ম্যারেজ ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি দ্য অনলি কনসিডারেশন ফর উইমেন। মহিলাদের জন্য বিবাহই একমাত্র বিবেচনা শক্তি ছিল। সে কিসের লেখাপড়া করবে বা কি করবে, মেয়ে মানুষ রান্নাবান্না করবে, ঘরের কাজ করবে, এরকম একটা ফেজ ছিল ওই সময়ও। কোন সময়? চসারের এজের সময়। সো এডুকেশন ওয়াজ নট ওপেন ফর উইমেন। ম্যারেজ ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি দ্য অনলি কনসিডারেশন ফর উইমেন। The alternative solution for women other than marriage was to be engaged in religious activity. আর বিবাহ was connected to the religious activity and it was mainly for the women. দেখো তারপরে Canterbury Tales of Chaucer presents a wide canvas of various types of women from immature girls to mature matrons. দেখো তাহলে চসার যে ক্যান্টারবারি টেলস নামক কবিতা লিখেছেন, সেখানে তিনি কিছু বিভিন্ন ধরনের উইমেন ক্যারেক্টার ইউজ করেছেন। জিওফ্রে চসার, আজকে আমি সব জানা খুলে রাখছি রে, আমি বলতেই পারি না। তো জিওফ্রে চসার তার ক্যান্টারবারি টেলসে বিভিন্ন ধরনের মহিলার ক্যারেক্টারকে ব্যবহার করে ওই সময়ের মহিলাদের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। তো ক্যান্টারবারি টেলস অফ চসার প্রেজেন্টস আ ওয়াইড ক্যানভাস অফ ভেরিয়াস টাইপস অফ উইমেন ফ্রম ইম্যাচিওর গার্লস টু ম্যাচিওর ম্যাট্রনস, ফ্রম ফেইথলেস বাটারফ্লাইজ টু ডিভোটেড ওয়াইফস। ফেইথলেস বাটারফ্লাই মানে কি রে? প্রজাপতি। ফেইথলেস মানে বিশ্বাসহীন। এমন কিছু মহিলা আছে না, ডানা কাটা পড়ি, যেমন মানে আমরা বলি ছেড়ে দেওয়া গরুর মতো চলাফেরা করে। আমরা বলি না, এই তোর কাজ কাম নাই, সারাদিন ছেড়ে দেওয়া গরুর মতো চলাফেরা করিস, নিয়ম নাই নীতি নেই, যখন মন এখানে যাস ওখানে যায়, এরকম আছে না? এই টাইপের কিছু ছেলে মেয়ে থাকে না, তাদেরকে বলা হচ্ছে ফ্রম ফেইথফুল বাটারফ্লাইজ, মানে মহিলাদেরকে বাটারফ্লাইজের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ফ্রম ফেইথফুল বাটারফ্লাইজ টু ডিভোটেড ওয়াইফস, এবং উৎসর্গিত ওয়াইফ, যারা শুধু স্বামীর খেদমতে বা পরিবারে ফর দ্য সেইক অফ ফ্যামিলি, ফর দ্য সেইক অফ হাজব্যান্ড অ্যান্ড চিলড্রেন, যেই সমস্ত মহিলা তাদের লাইফ ডেডিকেট করে দেয়, ওদেরকেও তিনি তুলে ধরেছেন।
যারা উড়াং ফারাং করে বেড়ায় তাদেরকেও তিনি তুলে ধরেছেন জিওফ্রে চসার বিভিন্ন ভেরিয়াস উইমেন ক্যারেক্টার ব্যবহার করে। কোথায় তুলে ধরেছেন? তার কবিতা ক্যান্টারবারি টেলস অথবা প্রোলগ টু দ্য ক্যান্টারবারি টেলস। ওকে, আচ্ছা, হিজ ফিমেল ক্যারেক্টার্স আর টাইপস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস। তো তার যে মহিলা ক্যারেক্টারগুলো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং ইন্ডিভিজুয়ালস মানে ব্যক্তি বিশেষ। এভরি উইমেন রিপ্রেজেন্টস আ পার্টিকুলার ক্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম দে হ্যাভ সাম ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেটস টু। কি বুঝলা? তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মহিলা আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার তুলে ধরে ওই সময়ের, একই সময়ের। বুঝতে পারছো যেটা আমি বললাম? সো হিজ ফিমেল ক্যারেক্টার্স আর টাইপস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস। এভরি উইম্যান রিপ্রেজেন্টস আ পার্টিকুলার ক্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম। একই সময়ের যে যে মহিলার যে ক্যারেক্টার এরকম তিনি তুলে ধরেছেন। সেম টাইম দে হ্যাভ সাম ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেটস টু। দ্য প্রিওরিস, দেখো, দ্য প্রিওরিস অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ অফ বাথ are two such characters where the farmer is the embodiment where the former is the embodiment of sweetness and beauty and the latter is the combination of ugliness and shrewish qualities. দেখো যে দ্য প্রিওরেস অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ অফ বাথ, প্রিওরেস যে মহিলা যে ওয়াইফকে তিনি ক্যারেক্টার হিসেবে ইউজ করেছেন, সেই ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তিনি যে সুইটনেস এবং বিউটি মানে ভদ্র, পোলাইট ডিসেন্ট মহিলা যে সুন্দরও, এই ক্যারেক্টারের সৌন্দর্য এগুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন। অপরদিকে যে খারাপ মহিলা সমাজের তাদেরকে তিনি এই ক্যারেক্টারে তুলে ধরেছেন দ্য ওয়াইফ অফ বাথ। দ্য ওয়াইফ অফ বাথ যার মধ্যে কি আছে রে? আগলিনেসও আছে, আবার শ্রিউনেস বলতে একদম চালাক চতুর। এই আগলিনেস অর্থাৎ চরিত্র খারাপও আবার অনেক চালাকও, খুবই চতুর মহিলা এরকমও। তারপরে আচ্ছা, চসারের এজের সময় পিলগ্রিমেজ অর্থাৎ তীর্থযাত্রা, ধর্মীয় কাজে কোনো একটা ধর্মীয় প্লেসে যাওয়া, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল চসারের এজের সময়। সেটা কি? পিলগ্রিমেজ ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ দ্য এজ অফ চসার। তো চসারের এজের সময় ধর্মীয় কাজে তীর্থযাত্রায় যাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। ক্যান্টারবারি ওয়াজ এ হোলি প্লেস ভিজিটেড বাই থাউজেন্ডস অফ পিপল এভরি ইয়ার। তাহলে ক্যান্টারবারি একটা পবিত্র জায়গা যেটাতে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক যায়, দেখতে যায় বা ঘুরতে যায়। চসার ক্লোজলি অবজার্ভড the dimensional lifestyle of the pilgrimage. Canterbury Tales is the greatest work of Chaucer, portraying the characters of different classes of people. Chaucer has presented a real picture of the contemporary English society through different characters. Therefore, Canterbury Tales is the finest document to observe the characters of the society. The age of Chaucer was remarkable for social, political, religious, and literary activity. It was the meeting ground of the medieval and the modern, the Renaissance and the Reformation, the old and the new, religious and the secular. In short, it was a remarkable age in which man like Chaucer could make his work. এই হলো বিষয়টা। তো এতগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে কিভাবে একজন লেখক তার সমসাময়িক সময়ের বিষয়গুলোকে, সমাজের অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ক্যারেক্টার ইউজ করে ওগুলোকে তুলে ধরে মানুষের সামনে, পাঠকদের সামনে। এটা হচ্ছে সেই বিষয়। বুঝতে পারছো? এই হলো চসার এইভাবে তার জীবনকে এনজয় করেছেন এবং জীবনকে তিনি অবজার্ভ করেছেন। তারপরে দেখো দ্য ক্যান্টারবারি টেলস, এটা কি জিনিস যেটা সম্পর্কে আমরা গতকাল আলোচনা করেছি। তারপরে এখানে রিটেন আছে, আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো। এটাতে টাইম ওয়েস্ট করতে চাচ্ছি না, সময় খুবই কম। দেখো ট্রাইলাস এবং ক্রিসিডি, এটা হচ্ছে চসারের একটা কাজ। তারপরে মনে করো এখানে আরও আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস তোমাদেরকে এখানে দেখাই দিই যে এই পিরিয়ডে আমরা কি কি শিখলাম। পার্লামেন্টস অফ ফাউলস, এটা হচ্ছে জিওফ্রে চসারের একটা কবিতা। এই নিচেরগুলো দেখো যে এই এজ থেকে আমরা কি কি শিখলাম। দেখো দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে, আফরিনা এখানে একটা মার্ক করে দিলাম, কোশ্চেন্স ফ্রম দ্য এজ অফ চসার। এই যে আমরা কি কি শিখলাম, দেখো শিখলাম দ্য ডিউরেশন অফ দ্য এজ অফ চসার ইজ 1340 to 1400. Chaucer is called the father of English poetry because he was the first English poet to write in a style of language which is recognizable today. অর্থাৎ সেই সময় তিনি যে ইংলিশ ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন সেটা আজকে আমরা পরে পরে বুঝতে পারবো, এরকম সহজ ইংলিশে লিখছিলেন তিনি প্রথম। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার। এবং তাকে এটাও বলা হয় যে চসার ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, কারণ তার পূর্বে ইংলিশ ভাষা সাহিত্য হারিয়ে গিয়েছিল। তারপরে দ্য 3 periods অফ জিওফ্রে চসার ক্যারিয়ার, কারণ আমরা জানি জিওফ্রে চসার 3 ভাষায় কবিতা লিখেছেন। নাম্বার 1 ফ্রেঞ্চ পিরিয়ড, দ্য নাম্বার 2 ইটালিয়ান পিরিয়ড, 3rd দ্য ইংলিশ পিরিয়ড।
দেখো এগুলো ডিউরেশনও আছে, এগুলো তোমরা ধীরে ধীরে পরে মুখস্থ করবে, এখন মুখস্থ করার দরকার নেই। তারপরে তার পিরিয়ড থেকে আরও কিছু লেখকের নাম জেনেছি। উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড অ্যান্ড জন গোয়ার অফ আর টু কন্টেম্পোরারি পোয়েটস অফ চসার। La Morte d'Arthur is the greatest English work of the 15th century. It is a collection of the Arthurian romances. Sir Thomas Mallory is the author of this book. এটা আমরা জানি। 100 Years' War was occurred from 1337 to 1453 between England and France. এটাও আমরা শিখেছি এই পিরিয়ড থেকে। During the reign of Edward III, there were outbreaks of plague. 1/3 of the population died of plague. Death because of the plague is called Black Death. Okay, so important characters of Canterbury Tales are the monk, the knight, the wife of Bath, the squire, the pardoner, etc. এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার চসারের ক্যান্টারবারি টেলস থেকে। Chaucer was born in 1340 and died in 1400. Troilus and Cressida is a famous love romance by Chaucer. এটা চসারের কবিতা। Troilus and Cressida is a famous love romance by Chaucer. The theme of the romance is tragic love between Troilus and Cressida, two Trojan lovers. অর্থাৎ এই ভালোবাসার কাহিনীটাকে কালেক্ট করা হয়েছে গ্রিক মাইথোলজি থেকে। চসার যে ট্রয়লাস এবং ক্রিসিডি এই যে কবিতাটা লিখেছেন এবং একটা ট্রাজিক লাভ স্টোরি লিখেছেন। ট্রয়লাস একটা ব্যক্তির নাম, ক্রিসিডি আর একজন ব্যক্তির নাম, যারা গ্রিক সেনাদের মধ্যে, যারা ট্রোজান ওয়ারে যুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন। ট্রোজান ওয়ার অর্থাৎ গ্রিকদের মধ্যে এবং ট্রোজানদের মধ্যে যে প্যারিস এবং হেলেনকে নিয়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল 10 বছর একটা না, সেখানে এই দুজন মারা যায়, তাদের ভালোবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিষয়ে আর কি গল্পটা তিনি গল্পের যে মেইন স্টোরি এটা তিনি গ্রিক সাহিত্য থেকে কালেক্ট করেছেন। উইলিয়াম কক্সটন ইজ দ্য ফার্স্ট ইংলিশ প্রিন্টার হু এস্টাবলিশড আ প্রিন্টিং প্রেস ইন কোথায়? ইন লন্ডন। বুঝতে পারছো? তো যাই হোক, এনিওয়ে এগুলো ছিল এই পিরিয়ডের পড়া, এবং এই পিরিয়ড থেকে আমরা আরও অনেক কিছু জেনেছি। ধরালে বলতে পারবা ম্যাগনা কার্টা, ফার্স্ট এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইংলিশ পার্লামেন্ট, তারপরে মনে করো যে ফিউডালিজম সিস্টেম এটার ব্রেকডাউন, তারপরে মনে করো যে রেনেসান্সের আগমন। রেনেসান্স কত সালে আসছে মেহেদি? রেনেসান্স কত সালে শুরু হয়েছে? কত সালে মেহেদি? তাসমিয়া, রেনেসান্স কত সালে শুরু হয়েছে বলো? আফরিন বলো, রেনেসান্স কত সালে শুরু হয়েছে? 1453 যখন কনস্টান্টিনোপল ফল করে তখন। কে আক্রমণ করেছিল? সুলতান মোহাম্মদ দ্য সেকেন্ড, অটোমান সুলতান অর্থাৎ ওসমানিয়া সুলতানাতের একজন। তো এই হলো ঘটনা। তো অনেক কিছু আমরা জেনেছি। এখন ধরলে পারবা, অনেকে পারবা না। এখান থেকে ব্ল্যাক ডেথ শিখেছি, পিজন রিভোল্ট।